नमस्कार बंधुरा शनिधामे आपनादेर स्वागतम। आज के आमी आलोचना करब विशेष की उपाय करले आमार आराध्यदेव देवादिदेव शनि महाराज के प्रसन्न करा जाए। आमरा बेशिरभाग क्षेत्रे आमरा बुझे उठते पारी ना जे शनिदेवेर आमादेर उपर पजिटिविटी आछे ना नेगेटिविटी रयेछे, किन्तु आमादेर जीवने जखोनी कोनो किछु खाराप हय मैक्सिमाम लोक बोले बसे जे शनिर दशा चलछे, शनिर साढ़े साथी चलछे अथवा शनिर ढाइया चलछे बा शनिर जे कोनो पिरियड चलछे। तो आमादेर प्रथमे निजेदेर चिंताधाराटा बदलानोर दरकार रयेछे। तार जोन्नो सबार प्रथमे जेने निते हबे जे शनिदेव की अवस्थाय थाकले आमरा बुझबो जे आमादेर जीवने खाराप प्रभाव फेलछे। एबं अनेक क्षेत्रे आमादेर जादेर बार्थ चार्ट रयेछे तारा तो अवश्यई जानी जे कोन पजिशने थाकले शनिर प्रभाव आमादेर खाराप देय। जेमन अनेकांशे देखा जाबे शनिर संगे यदि केतुर पजिशनटा थाके बार्थ चार्टेर मध्ये सेई क्षेत्रे किन्तु आमादेर अत्यंत नेगेटिव रेजाल्ट देय। देखबेन जे काजेर क्षेत्रे एकटा नेगेटिविटी विशाल रकम भावे थाके, जेहेतु कालपुरुष राशि चक्रे सबथेके भाइटाल दुटी घर 10th हाउस एंड 11th हाउस अर्थात कर्मेर घर एवं कर्मेर फल अर्थात 11th हाउसेर लर्ड होच्छे आमार आराध्यदेव देवादिदेव शनि महाराज। तो एइबारे आमादेर जीवने जखोनी कोनो कर्म संस्कृत संक्रांत यदि एकटा प्रब्लेम थाके, देखा जाबे आमी जेई काज करछि सेई काजटा बेशी दिन स्टे करछे ना, देखा गेल काज दिनेर पर दिन आमरा चेंज करते थाकछि विभिन्न कारणेर जन्य होते पारे। देखा गेल सेखाने आपनार बसेर संगे कोनो रकम झुट झामेला होच्छे बा उच्च पदस्थ काउर संगे झमेला होच्छे बा कथा काजेर क्षेत्रे जे कोनो टाइपेर समस्या जखोनी होते थाकबे आपनि देखबेन जे मैक्सिमाम क्षेत्रे शनिदेवेर একটা নেগেটিভ রেজাল্ট কিন্তু আপনার জন্য পড়ছে। এইবারে কথা হচ্ছে আপনার জীবনে যখনই কোনো কিছু খারাপ হচ্ছে তখন আপনি বলবেন বারবার করে যে শনিদেবের জন্য আমার এই খারাপ হচ্ছে, কিন্তু এতে লাভের লাভ কিছু হবে না। আপনাকে কিন্তু রেমেডিয়াল প্রসেসটা কিন্তু দেখতে হবে। এবার অনেকের বার্থ চার্টটা দেখবেন শনির সঙ্গে রাহুর পজিশনটাও কিন্তু অনেকাংশে রেজাল্ট খারাপ দেয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটা শ্রাপিত দোষ তৈরি করে থাকে এবং যখন কেতুর সঙ্গে শনির একটা কানেকশন হয় তখন কিন্তু সাধু সর্প দোষ তৈরি করে থাকে। এবার অনেক मैक्सिमाम क्षेत्रे शनिर अनेकगुलो पजिशन जेमन शनिर संगे शुक्रेर कानेक्शनटा खूब पजिटिव धरा हये थाके एबं बार्थ चार्टे देखा जाबे जखोनी आपनार 6th हाउसेर संगे 8th हाउसेर संगे एबं 12th हाउसेर संगे जखोनी शनिर पजिशन रयेछे तखन अनेकांशे नेगेटिव रेजाल्ट देय। एबं देखा जाय जखन राहु केतु एबं मंगलेर संगे अनेक समय राहु मंगल और शनिर कानेक्शनटा किन्तु एक्सिडेंटाल कानेक्शन तैरि करे देय। तो जखोनी एबार अनेकांशे देखबेन जे अनेक मानुष अनेक ऊपर लेभेले रयेछे हठात् करे तार जीवने भाग्य विडम्बना लेगे गेल, से तार भिखारिर मतन एकटा अवस्था तैरि हये गेल। आपनादेर गीता बा आपनि যত धार्मिक ग्रंथ पढ़ते पारबेन आपनि किन्तु शनि महाराजेर काछ थेके पजिटिव रेजाल्ट अवश्यई पाबेन। वेद पुराणे उल्लेख आछे जे शनिदेव जार उपर प्रसन्न हन तार उपरे किन्तु कोनो नेगेटिव रेजाल्ट किन्तु आसते पारे ना। अर्थात एक कथाय बोला जेते पारे जे शनिदेव जार उपर प्रसन्न ताके किन्तु भिखारी थेके राजा करे देय एवं जार उपर कुपित ताके किन्तु राजा थेकेও भिखारी करा जाए। एबार कथा होच्छे कि अनेकांशे देखबेन जे शनिर साढ़े साथी शनिर ढाइयाते अनेक महान महान व्यक्तित्व रयेछेन तादेर किन्तु रियल आइडेंटिटी खुঁজে পেয়েছে কিন্তু শনির দশায় শনির অন্তর্দশায় শনির সাড়ে সাথীতে এরকম অনেক রেপুটেড লোক কিন্তু রয়েছে। তাই জীবনে কিছু জিনিস মেনটেন করতে পারলে আপনার জন্য অত্যন্ত ভালো হবে। আমি আজকে 5খানা উপায় আপনাদের বলবো যে উপায়টি মেনটেন করলে কিন্তু আপনাদের জীবনের অনেক বাধা বিপত্তি থেকে আপনি বেরিয়ে আসতে পারবেন এবং শনিদেব যদি আপনার উপর প্রসন্ন থাকে তাহলে কিন্তু জীবনের উন্নতি কিন্তু আপনার কেউ আটকাতে পারবে না। এবং যত বড় বিপর্যয় আপনার জীবনে নেমে আসুক না কেন একমাত্র শনিবার দিনটা যদি আপনি মেনটেন করতে পারেন আমার আরাধ্যদেব দেবাদিদেব শনি মহারাজ কিন্তু দু হাত খুলে আপনাদের আশীর্বাদ করবে এবং তার থেকে কিন্তু আপনি জীবনে অনেক উন্নতি কিন্তু অবশ্যই করতে পারবেন। তো প্রথম হচ্ছে কি করতে হবে, প্রত্যেক শনিবার রুটিন করে কিন্তু আপনাদের শনি মন্দিরে যেতে হবে এবং সেখানে পূজা শেষে অবশ্যই আপনাদের প্রসাদ গ্রহণ করতে হবে। এটা কিন্তু বিশাল বড় রেমেডি আপনার জন্য। ঠিক আছে, আপনার জীবনে যত বড় বড় বাধা বিপত্তি হোক কর্মক্ষেত্রে হতে পারে বাড়ির ক্ষেত্রে হতে পারে রোগ ব্যাধি আপনার ছাড়ছে না পরিবারে একের পর এক রোগগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে বা একটা ঝামেলা থেকে বেরাতে পারছেন না অন্য আরেকটা ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছেন, এরকম ক্ষেত্র যখনই হবে আপনি কিন্তু ভেবে নেবেন যে শনিদেবকে আপনাকে প্রসন্ন করার দরকার রয়েছে। তাই এটা কিন্তু অত্যন্ত প্রভাবশালী উপায়। আমরা অনেকে শনিবার দিন পূজা অর্চনা দিই কিন্তু পূজা অন্তে কিন্তু আমরা প্রসাদ গ্রহণ করি না, তাহলে কিন্তু পজিটিভ রেজাল্ট কিন্তু আসাটা একটু চাপের হয়ে যাবে। আপনার ভাগ্য বিড়ম্বনা যেহেতু রয়েছে আপনাকে শনিবার দিন করে শনি মন্দিরে যেতে হবে এবং সেখানে গিয়ে কিন্তু প্রসাদ গ্রহণ করতে হবে। এবং অনেক জায়গায় দেখা যাবে কি আমার আরাধ্যদেব দেবাদিদেব শনি মহারাজের মন্দির নেই, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি অবশ্যই দক্ষিণাকালীর মন্দিরে যেতে পারেন বা তার পরম মিত্র
শনিদেবের পরম মিত্র হনুমানজির মন্দিরে যেতে পারেন। এছাড়াও মহাকাল অর্থাৎ হচ্ছে ভোলানাথের মন্দিরেও কিন্তু আপনি পূজা অর্চনা দিতে পারেন। এবং এই ক্ষেত্রে অবশ্যই মিনিমাম 108 বার ওম সাম শনিশ্চরায় নমঃ এই মন্ত্রটি, ওম সাম শনিশ্চরায় নমঃ এই মন্ত্রটি পাঠ করা কিন্তু আপনার জন্য অত্যন্ত শুভ হবে। এই গেল 1 নম্বর উপায়। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে আপনাকে প্রত্যেক শনিবার দিন নিরামিষ ভোজন করতে হবে। এটা কিন্তু অত্যন্ত পজিটিভ একটা রেজাল্ট আপনি অবশ্যই পাবেন। এবং অবশ্যই শনিবার দিন সন্ধ্যাবেলার দিকে কম করে 8খানা করে প্রদীপ, সরিষার তেলের প্রদীপ এবং তিল তেলের প্রদীপ মিলিয়ে 8খানা প্রদীপ যদি প্রত্যেক শনিবার দিন যদি আপনারা জ্বালাতে পারেন তাহলে কিন্তু অত্যন্ত পজিটিভ রেজাল্ট আপনি পাবেন। এবার যাচ্ছে হচ্ছে 3 নম্বর উপায়। 3 নম্বর উপায়ে আপনি অবশ্যই শনিবার করে যতটা পারবেন দুস্থ বা গরিব মানুষকে দান করা কিন্তু আপনার জন্য অত্যন্ত শুভ হবে। সরিষার তেল, তিল তেল, মাসকলাই, লোহা টাইপের জিনিস এইসব, এছাড়া কালো ছাতা, জুতো দান করা অত্যন্ত, এছাড়া কম্বল দান করা অত্যন্ত পজিটিভ রেজাল্ট কিন্তু আপনাকে দেবে। এবং শনিবার দিনটা যতটা পারবেন সাত্ত্বিকভাবে থাকার চেষ্টা করুন, মন্দির ভ্রমণ করুন, আপনাদের জন্য কিন্তু অত্যন্ত পজিটিভ রেজাল্ট হবে। অনেকাংশে আমরা দেখি জীবনে অনেক বাধা বিপত্তি লেগে থাকে, আমরা ভাবি যেন এখানেই আমাদের জীবন শেষ হয়ে গেল। এই রকম কন্ডিশনে একটাই উপায় আপনার রয়েছে, শনির রেমেডি করা। এবার আমরা অনেকাংশে মনে করি যে আমার জীবনে এই স্টোনটা পড়ে নিলে বা এই কবচটা ধারণ করে নিলে আমাদের জীবনে অনেক বড় পরিবর্তন হবে। দেখুন, স্টোন এবং কবচের একটা ভূমিকা রয়েছে, তবে কিন্তু আমাদের কর্ম পরিবর্তন করারও দরকার রয়েছে। আমাদের ভাগ্যের উপর সম্পূর্ণ ঠেলে না দিয়ে আমাদের কর্মের উপর ভিত্তি করে আমাদের কিন্তু কর্মের দ্বারাই ভাগ্য পরিবর্তিত হয়। তাই জীবনে যখনই বাধা বিপত্তি হবে আপনাদের কিছু রেমেডিয়াল প্রসেসের দরকার রয়েছে, অর্থাৎ নিয়ম কানুনের একখানা ব্যাপার কিন্তু রয়েছে। এবং শনিবার দিনটা অবশ্যই মেনটেন করার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা চেষ্টা করবেন প্রতি শনিবার গঙ্গা, এটা হচ্ছে 4 নম্বর উপায়, গঙ্গা স্নান করা কিন্তু অত্যন্ত শুভ ফলদায়ক হবে। এবার অনেকাংশে দেখা যাবে প্রত্যেক শনিবার করে স্নান করাটা গঙ্গায় প্রবলেমেটিক হয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু মাসে অন্তত একদিন, একটা শনিবার সেখানে কিন্তু গঙ্গা স্নান করা কালো তিল দিয়ে অত্যন্ত পজিটিভ রেজাল্ট আপনাকে দেবে। এবং এটা কিন্তু অত্যন্ত প্রভাবশালী উপায়। এবং 5 নম্বর যেই উপায়টা বলবো সেই উপায়টা কিন্তু এই 5টা উপায়ের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপায়। আপনি যখন জীবনে সব কিছু পথ হারিয়ে ফেলেছেন, জীবনে উন্নতি করার কোনো জায়গা নেই, আপনি বুঝে নিয়েছেন যে আমার পুরো সব কিছু শেষ, এবং সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই নিয়মিত করে প্রত্যেক শনিবার যদি আপনি শনিদেবের মন্দির দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে যেখানে শনিদেবকে অভিষেক করানো হয়, অর্থাৎ সরিষার তেল অথবা তিল তেল দিয়ে স্নান করানো হয়, সেইখানে উপস্থিত থেকে অবশ্যই উপবাস করে যদি আপনি আমার আরাধ্যদেব দেবাদিদেব শনি মহারাজের অভিষেক করতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনার জীবনের যত বড় বড় বাধা বিপত্তি আছে সেখান থেকে কিন্তু আপনি বেরিয়ে আসতে পারবেন। দেখুন, শনিদেবের নামে নেগেটিভ কথাবার্তা বলে আপনার জীবনে কিন্তু কোনো ভালো হওয়ার নয়। এই সিমটমগুলো অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যাবে যাদের বার্থ চার্ট নেই, ডেট অফ বার্থ, টাইম অফ বার্থ এবং প্লেস অফ বার্থ নেই, তারা যখনই জীবনে দেখবেন যে কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তন হচ্ছে অথবা জীবনে যতই করছেন সেখান থেকে কিন্তু পজিটিভ রেজাল্ট আসছে না, এছাড়া রোগগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছেন, দিনের পর দিন জীবনের একটা বিপর্যয় একটা ডিপ্রেশনের জায়গা তৈরি হয়ে যাচ্ছে, সেখানে কিন্তু এই উপায়গুলো আপনি করুন। আমার আরাধ্যদেব দেবাদিদেব শনি মহারাজ অবশ্যই আপনার উপর প্রসন্ন হবে। নিজে ভালো থাকুন, সকলকে ভালো রাখুন। আজকের মতো নমস্কার। জয় দেবাদিদেব শনি মহারাজের জয়।